ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो लक्ष्मी नारायणाय। पवित्र पापनाशिनी एकादशी आमर हिंदू शास्त्रीय धारारे जहाँको आमलकी बा आमर्दकी एकादशी बोली कहुए ताहाको मध्य रंगभरी एकादशी बोली मध्य कहुए अँला एकादशी बोली मध्य कहुए। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि पापनाशिनी एकादशी नाम सुप्रसिद्ध। चलित वर्ष 20 मार्च बुधवार दिन पापनाशिनी एकादशी पड़ुछि पुष्या कर्कटरे। तेबे एकादशी दिन ठारू ता परदिन जाए जदि पुष्या नक्षत्र व्याप्त रहे तेबे पापनाशिनी एकादशी पड़ी थाए, जहाँ गोविंद द्वादशी तिथि पर्यंत परिव्याप्त होई रही थाए। गोविंद द्वादशी हेउछि अष्टमहाद्वादशी मध्यरु अन्यतम। तेबे चलित वर्ष 2024 मसीहारे आसंतु जानिबा पवित्र पापनाशिनी एकादशी पूजा केतबेले करिवे, तार शुभ मुहूर्त कौन रही, एकादशीर तिथि आरंभ केते समय ठारू हेउछि एवं केते समय पर्यंत रहुछि, ता सहित व्रतर पारण समय संपर्क रे। चलित वर्ष पापनाशिनी एकादशी आरंभ हेउछि 20 मार्च 2024 मध्यरात्र 12:21 रु एवं 21 मार्च रात्र 2:22 रे शेष हेउछि। उदया तिथि अर्थात सूर्योदय को आधार करी 20 मार्च रे ही पापनाशिनी एकादशी को पालन करा जाउछि एवं पापनाशिनी एकादशी व्रतर पारण करा जिवो 21 मार्च अर्थात गुरुवार दिन प्रातः काल रे आपण चाहिले व्रतर पारण करि परिबे 7:30 मध्यरे, अथवा शुभ मुहूर्त मध्य रही द्विप्रहर 1:41 रु संध्या 4:07 मध्यरे एकादशी व्रतर पारण करिपारिबे। एवं एही पवित्र पापनाशिनी एकादशी दिन मध्य अनेक जोग पड़ुछि शुभ जोग, जहाँकि रवि जोग आरंभ होउछि सकाळ 6:25 रु रात्र 10:38 पर्यंत रहुछि। अतिगंड जोग रहुछि सकाळ 6टा रु संध्या 5टा पर्यंत एवं एही दिन मध्य पुष्या नक्षत्र रहुछि सकाळु राति 10:38 पर्यंत। तेणु यही समय मध्य शुभ समय रही आपण चाहिए श्रीमनारायण विष्णुकर पूजा सकाळे करिपारिबे, संध्यारे मध्य करिपारिबे। तेबे एकादशी पूजा सकाळ जदि करूछंती तेबे सकाळ 6:25 रु 9:27 मध्य नारायणकर पूजा करंतु। संध्यारे जदि पूजा करूछंती रात्र 9:30 मध्य पुष्या नक्षत्र रहिथिबा पर्यंत ही नारायणकर पूजा अर्चना करंतु। पवित्र पापनाशिनी एकादशीर पालन फल समस्त प्रकार पाप ताप विनिष्ट हुए, दुख शोक मध्य दूर हुए, मनुष्य इहलोकरे समस्त प्रकार सुख भोग करी परलोकरे विष्णुपद प्राप्त हुए एवं सहस्र गोदानर पुण्य सहित मध्य एही पवित्र पापनाशिनी एकादशीर शुद्धपूत भाव पालनर फल समान पुण्य फल प्रदान करथाए बोली मध्य विश्वास करा जाए। फाल्गुन शुक्ल एकादशी पवित्र पापनाशिनी एकादशीर व्रत विधि संपर्क में आसंतु जानिबा। सर्वप्रथमे प्रातः स्नान अर्थात ब्रह्म मुहूर्त उठी प्रातः स्नान करिवे एवं जेहेतु यार अन्य नाम आमलकी एकादशी बा अँला एकादशी, स्नान समय जल किछि अँला पकाई स्नान करंतु। सूर्यदेव को तापरे अर्घ्य प्रदान करंतु। पूर्वाभिमुख होई 3 बार सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करंतु। पितल बा तंबा लोटारे किछि अक्षत, किछि नाली पुष्प, चंदन ता सहित किछि अँला एवं कुश पकाई सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करंतु। अर्घ्य प्रदान कला बेले एही मंत्र को उच्चारण करंतु। ओं उदयी ब्रह्मणे रूपं मध्याह्नेत्वं महेश्वर अस्तमाने स्वयं विष्णु त्रिमूर्ति च दिवाकर। ओं जवाकुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिं ध्वान्तारी सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम्। तापरे पापनाशिनी एकादशी पालन करने निमित्त संकल्प नियंतु, कारण संकल्पेण कार्य सिद्धि। संकल्प करने द्वारा समस्त प्रकार व्रत ओषा पूजा विधि सफल हुए बोली विश्वास करा जाए। तापरे ठाकुर घर को आसी भल भाव परिष्कार करी सर्वत्र गंगा जल को सिंचन करी श्री लक्ष्मी नारायण अथवा जदि विष्णु प्रतिमा रखिंट बा शालग्राम रखिंट तांको शुद्धपूत भाव स्नान करंतु। स्नान करने गंगा जल स्नान कराई पारिबे बा पंचामृत बा केवल क्षीर मध्य स्नान कराइबे। तेबे एसबुरे स्नान कराइबा परे सर्वशेष किछि विशुद्ध जल को ढाली से स्नान कराइबे। भल भाव सफा वस्त्र पोछि हलदिया बा धला पाट वस्त्र उपरे ही तांको विराजमान कराइबे। सिंहासन उपरे माँ लक्ष्मी को मध्य नाली रंगर वस्त्र, नाली रंगर ओढ़णी ता सहित विविध आभूषण अलंकार प्रदान करिवे। सिंदूर देवे, प्रभु श्री नारायण को चंदन देवे बा गंध देवे, ता सहित तुलसी धला कला
ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୱେତ ତୁଳସୀ ବା କଳା ତୁଳସୀ, କୃଷ୍ଣ ତୁଳସୀ, କର୍ପୂର ତୁଳସୀ, ମରୁଆ, ରାମ ତୁଳସୀ, ଦୁର୍ଲଭା ଏସବୁକୁ ଦେଇପାରିବେ। ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ପଦ୍ମ, ସୁବାସିତ ଧଳା ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଯେପରିକି ମାଳତୀ, ଟଗର, କନିଅର, ଚମ୍ପା, ଜୁଇ, ଜାଇ, ହେନା, ଅପରାଜିତା, ସୁଗନ୍ଧରାଜ, କୁନ୍ଦ, ମଲ୍ଲୀ, ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଏସବୁ ପୁଷ୍ପକୁ ଦେଇପାରିବେ। ପୁଷ୍ପମାଳା ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତୁଳସୀ ମାଳା ବା ତୁଳସୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, କାରଣ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଶ୍ରୀମନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତୀବ ପ୍ରିୟ ତୁଳସୀ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ମାତ୍ର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଦେବେ ନାହିଁ, କେବଳ ସୁଗନ୍ଧିତ ଧଳା ପୁଷ୍ପ ହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଆମର୍ତ୍ତକୀ ବା ଆମଳକୀ ଏକାଦଶୀ, ଯଦି ଅଁଳା ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଦେବେ ତେବେ ଶ୍ରୀମନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶାଳଗ୍ରାମରେ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ବା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅଁଳା ମାଳା ଦେବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଁଳା ମାଳା ଦେବେ, କାରଣ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଏହି ବୃକ୍ଷରେ ବର୍ଷ ସାରା ସେମାନେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଅଁଳା ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟା ଅଁଳା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ଧୂପ, ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ ଏହାକୁ ଦେଇ ପୂଜା କରିବେ। ନୈବେଦ୍ୟରେ ଶୁଖିଲା ଫଳ ଯେପରିକି ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, କମଳା, ପିଜୁଳି, ଆତ, ସେଉ, ତରଭୁଜ, ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଋତୁକାଳୀନ ଫଳ, ତା ସହିତ ଉଖୁଡ଼ା, କୋରା ଏସବୁକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟା ଅଁଳାକୁ ଏହି ଦିନ ନୈବେଦ୍ୟ ଭାବରେ ଦେବେ। ମନେ ରଖିବେ, ଏକାଦଶୀ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ଦେବେ ନାହିଁ ବା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଶାସ୍ତ୍ରତଃ ଏହା ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସମାନ ପୂଜା କରିବେ, କେବଳ ସ୍ନାନ ବିଧିକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଧି କରିବେ। ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ ପରେ ତାମ୍ବୁଳ ଦେବେ, ତା ସହିତ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ମନ୍ତ୍ରରେ ଏବଂ ଆଳତୀ ବା ଆରତ୍ରିକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଘରେ ଏକାଦଶୀ ହୋମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚୋପଚାର ପୂଜା ପରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ନ ଜାନାମି ମନ୍ତ୍ରଂ ନ ଜାନାମି ତନ୍ତ୍ରଂ ନ ଜାନାମି ପୂଜା ବିଧିଂ ମୟା ଅର୍ପିତଂ ପ୍ରସାଦଂ ନୈବେଦ୍ୟଂ ଗ୍ରହଣଂ କୃତ୍ୱା ହେ ସୁରେଶ୍ୱର ସୁରେଶ୍ୱରୀ। ଓಂ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବା ବଶିଷ୍ୟତେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏହି ଦିନ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କଥାକୁ ଶୁଣିବେ। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସ୍ତୋତ୍ରକୁ ପାଠ କରିବେ ଅଥବା ଶୁଣିବେ। ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କରିବେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 11, 21, 31, 51, 101 ଅଥବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 108 ଥର ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମକୁ ଜପ କରିବେ। ଏକାଦଶୀର ସାଧାରଣତଃ 3ଟି ବିଧି ଥାଏ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଉପବାସ, ଯାହାକି ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ କରିପାରିବେ ଅଥବା ଜଳ, ପଣା ବା କିଛି ପାନୀୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଅଥବା ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫଳାହାର ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଏକାଦଶୀ ଦିନ କେବେ ବି ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ବିଧି ହେଉଛି ନିଶି ଜାଗରଣ। ଯଦି ବା ଶୋଉଛନ୍ତି ତେବେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶୟନ କରିବେ ଏବଂ ପବିତ୍ର ପାପ ନାଶିନୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ପାରଣ କରିବେ। ତା ପରଦିନ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥିରେ ଅର୍ଥାତ୍ 21 ମାର୍ଚ୍ଚ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ ସାରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସମାନ ବିଧିରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ତାପରେ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କରିବେ ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ କରାଇବେ ଅଥବା ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବେ, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ କିଛି ଖୁଆଇବେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ। ତାପରେ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭୋଗ ପ୍ରସାଦକୁ ତୁଳସୀ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରି ବ୍ରତର ପାରଣ କରିବେ। କେବେ ବି ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରି ବ୍ରତର ପାରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସକାଳେ ବ୍ରତର ପାରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦ୍ୱିପହର 1:41ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 4:07 ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ପାପନାଶିନୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ପାରଣ ବା ପରିସମାପ୍ତି କରିବେ। ପବିତ୍ର ପାପନାଶିନୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ପାଳନରେ ସହସ୍ର ଗୋଦାନର ପୁଣ୍ୟଫଳ ମିଳିବା ସହିତ ମନୁଷ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଏହାକୁ ଅଁଳା ଏକାଦଶୀ ବା ଆମଳକୀ ଏକାଦଶୀ କୁହାଯାଏ, ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ସହିତ ପବିତ୍ର ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ବା ଯାହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରତଃ ଧାତ୍ରୀ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ସେହି ବୃକ୍ଷର ପୂଜା କରାଯାଏ ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ। ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଅଁଳା ଦାନ କରାଯାଏ।
ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ କଳସକୁ ସ୍ଥାପନ କରି ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସର୍ବ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟିନୀ ସର୍ବମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷର ପୂଜନ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ପବିତ୍ର ପାପନାଶିନୀ ଏକାଦଶୀ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଓଂ ନମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।